بلیٹن میں خوش آمدید۔ بانی کی شرائط پر حکومت سے بات ہو رہی تھی، حکومت بہت حد تک مان گئی تھی، ٹی او آرز تک بن گئے تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا دعویٰ۔ پروگرام خبر میں بتایا 5 اکتوبر کو ہم رکاوٹیں ہٹا کر ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے، پریشر بنا، حکومت ہل گئی، مجھ سے کہا گیا تم بھی تھک رہے ہو، ہم بھی تھک رہے ہیں، چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ 25 نومبر کو بانی نے بیرسٹر گوہر کے ذریعے پیغام دیا، سنجانی پر رک جائیں۔ ہم نے سنجانی پر رکنے کا حکم نہیں مانا، بس وہاں سے ہماری تباہی ہو گئی۔ آپ نے کہا ہے کہ محسن نقوی بہت زیادہ کام کر رہے تھے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ آج کل کانٹینٹ کو چینج کر کے ایک اور طرح سے پیش کیا جاتا ہے، اور کہ کچھ بڑے ہی اپنے آپ کو کریڈیبل صحافی کہتے ہیں، وہ بھی اس کام پہ لگ چکے ہیں یوٹیوبرز بن کے۔ میں نے یہ بات کی تھی مذاکرات کے حوالے سے، کہ مذاکرات کے حوالے سے گورنمنٹ والی کیمپ میں محسن نقوی کی پوری خواہش اور بھرپور کوشش تھی کہ مسائل حل ہوں اور عمران خان کی رہائی ہو، اور میں اس بات پہ قائم ہوں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور سچ ہے۔ بات نہیں بن سکی، میں اتنا پوری قوم کو بتا رہا ہوں کے ساتھ عمران خان کی خواہش کے مطابق عمران خان کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز پہ ہی بات چیت ہو رہی تھی، اور ان ٹرم اینڈ کنڈیشنز پہ وہ راضی بھی تھے۔ تو وہ بات شروع ہوئی تھی 5 اکتوبر کے بعد، پریشر بنا، 5 اکتوبر کو ہم آئے اور ہم ڈی چوک تک پہنچ گئے، سارے راستے توڑ کے 2 دنوں میں ان کی طرح جڑیں ہلی۔ ایک بار بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ جو بات شروع کی انہوں نے، تو انہوں نے کہا یہ کہ یار تم بھی تھک رہے ہو، ہم بھی تھک رہے ہیں، بس بیٹھ کے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ دیز آر دی ایگزیکٹ ورڈ۔ اوکے، میں نے خان صاحب سے بات کی، خان صاحب نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے معاف بھی کرتا ہوں ہر ایک کو، اور بالکل میں پاکستان کے لیے بات کرنے کو تیار ہوں۔ تو میری ملاقاتیں باہر لان میں ہوئی، اس 1 مہینے میں میری 2-3 ملاقاتیں لان میں ہوئی، ٹائم لائن سے بات نہیں بن سکی۔ علی امین گنڈاپور کی علیمہ خانم سلمان اکرم راج اور شہباز گل پر گولہ باری، کہا بانی کو ایک بار باہر آنے دیں، پھر پتہ چلے گا کہ میری کتنی اوقات ہے اور علیمہ خان کی کیا اوقات ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بانی کی بہنوں کو پارٹی چیئرمین بنا دیں، بانی کی بہنوں کے سامنے ہاتھ جوڑے منت سماجت کی کہ آپس کے جھگڑے ختم کریں، بانی کو رہا ہونے دیں۔ پارٹی عہدوں سے لوگ کس کے کہنے پر ہٹائے گئے اور نئے لوگ لگائے گئے، بانی باہر آئے گا تو سب پتہ چل جائے گا۔ ہے کون حساب لینے والا؟ سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کا، وہ یہ مجھ سے کیوں حساب لے گا؟ کسی کا حساب لے گا؟ عمران خان نے جس کو اختیار دیا میں پابند ہوں اس کا، لیکن سیلف ریسپیکٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے ایک پارٹی کے اس شخص کو جو کہ الیکٹڈ ریجنل پریزیڈنٹ سے لے کے پارٹی کی ہر پوزیشن میں رہ چکا ہے، جو عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں رہا، اس کو آپ نے ڈالا ہی نہیں ہے، اور سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں۔ ذمہ دار تو آپ ہیں، سیکرٹری جنرل تو آپ ہیں، آپ بتائیں قوم کو آپ نے کیا کیا۔ حساب کتاب میں دوں گا اپنے لیڈر عمران خان کو، کوئی سلمان پر راجا یا کوئی بندہ مجھ سے حساب کتاب نہیں مانگ سکتا۔ جس دن عمران خان باہر آ گیا، اس پارٹی میں کچھ لوگ سیاست تو چھوڑ دیں، عمران خان کے قریب نظر نہیں آئیں گے آپ کو۔ پھر جب علیمہ خان نے 8 دفعہ کال دی ہے 10,000 لوگوں کی اڈیالہ میں، کیا 10,000 لوگ آئے؟ علیمہ باجی نے کہا کہ علی امین جو بھی کہ اس کی حیثیت نہیں ہے، میں نے مان لیا، ٹھیک ہے عمران خان کو باہر آنے دو، عمران خان بتائے گا کسی کتنی حیثیت ہے۔ تو جو باہر بیٹھے ہوئے نا پیسے کما رہے ہیں، یہ بھی سن لیں، میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں۔ باہر بیٹھ کے آپ کہتے ہو نکلو انقلاب لے آؤ، تو شہباز گل صاحب آ جاؤ نا، لیڈ کر لو۔ پہلے میں آپ کے چلنے کو تیار ہوں۔ عمران ریاض صاحب آپ کھوتے میں بیٹھ کے پہنچ گئے ہو افغانستان، ہم نے مان لیا، میں یہاں سے اپنی گاڑی میں گیا ہوں پشاور، آپ کھانیاں مار رہے ہو۔ ویلکم بیک۔ خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی کے حالات سے پتہ چلتا ہے کوئی بھی بانی کی رہائی نہیں چاہتا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر وزیر دفاع نے لکھا ہے پی ٹی آئی قیادت، رشتہ دار، سوشل میڈیا جہادی نہیں چاہتے کہ بانی رہا ہوں، ان سب کی دکانداری چل رہی ہے، یہ اپنی دکانیں بند نہیں ہونے دیں گے، یہ سارا دن ٹی او آرز پر ٹی وی پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پلے ووٹ نہیں، ووٹوں کا مالک اندر ہے، یہ ایک کوڑی کی بھی ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے۔ تحریک انصاف بانی کی صحت پر سیاست کر رہی ہے، بیرسٹر گوہر کو چیک اپ کے وقت اڈیالہ جیل بلایا لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا بریفنگ، کہا علیمہ خانم کا کہنا تھا ہم مان گئے تو یہ ایشو مر جائے گا، بانی کے ڈاکٹرز نے کہا بہترین علاج ہو رہا ہے، ہمیں بھی یہی ٹریٹمنٹ کرتے، جب سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر سڑکیں اور پل کیوں بند کیے جا رہے ہیں۔ کیا گیا 85% بنائی نہیں ہے، ٹیسٹ ڈاکٹرز پک کیے، گور صاحب ان کو انفارم کیا جو بھی چیک اپ ہوگا آپ اڈیالہ جیل پہنچ، آپ خود وٹنس کر لیں۔ گور صاحب کا جواب آیا پارٹی سے مشاورت ہوئی ہے وہ نہیں آ سکیں گے، پھر رابطہ کیا ان کے ساتھ، ہم نے کہا آپ نہیں آئے، آپ اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر سینٹ، آپ تینوں آ جائیں۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ گور صاحب جو ہیں وہ پیمز آ گئے، جو ان کے ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا ایکسیلنٹ، یہ بہترین علاج ہو رہا ہے، اگر ہم نے بھی کرنا ہوتا تو ہم بھی یہی علاج کرتے۔
खान साहिबा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो ये इशू डाई डाउन हो जाए। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सकता। लीडर्स हैं सारे ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करते हैं। भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली गई है। प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज को कैश करना चाहते हैं। कोई सियासी इंतकाम करना होता, कोई चीजें करनी होती तो सबसे पहले तो आप जेल में किसी को टाइट करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मोहसिन नकवी के दावे की तरदीद, कहा यह बात गलत है, मुलाकात का कहा जाता है, हम नहीं आते, हम आज आए फिर भी मुलाकात नहीं कराई गई। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल से वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा आज मुलाकात की तवक्को थी, खुद देखना चाहते थे बानी की आंख कैसी है। बानी की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी की कोशिशों पर कहा जो भी कोशिश करा है उसे सराहते हैं। कहा है कि जी हमारे पास चलो ये आ जाते और कह देते कि जी आप आ जाओ और हम इनकार करें। कभी इन्होंने नहीं कहा। मुलाकात हमें ये करने देते हैं तो खान साहब की जो इतनी पेचीदगियाँ हुई या ना होती, हमें बर वक्त पता चलता कि खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, आंख का सूरत हाल है, वो पता चल जाता। ये इजाज़त देते तो फैमिली की भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। पार्टी के सारे लोगों को कहूँगा कि इस वक्त खान साहब की सेहत पे कंसंट्रेट करें, बजाय इसकी कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जो लोग आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले लें। गंडापुर एक बात कर रहे थे कि मोहसिन नकवी जो है वो हमारी बातचीत करवा दी थी। कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है ना कोई मजीद पुरानी पेचीदगियाँ खोलने की और उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी भी अ लॉट टू डू का टाइम है। बानी पीटीआई के आंख के मसले में बेहतरी नहीं आ रही। अडियाला जेल में मुलाकात में अहलिया बुशरा बीबी को बानी तहरीक इंसाफ ने बताया वो अपनी आंख से मुतालिक शदीद तशवीश का शिकार हैं। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने एक्स पैगाम में कहा, बानी ने बुशरा बीबी को बताया हुकूमत के भेजे गए डॉक्टर्स ने खून के टेस्ट भी किए, लेकिन रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर नहीं की। बानी ने यह भी कहा रिपोर्ट दिखा भी दी जाएं तो वो मुतमईन नहीं होंगे, उन्हें सिर्फ डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम पर भरोसा है। बुशरा बीबी का कहना है बानी की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट से फौरी रुजू करे और हंगामी दरख्वास्त दायर करें जिसमें ज़ाती मौले से मुआयने की इस्तदा की जाए। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में दस्तयाब सहूलतों की तफसीलात सामने आ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, दलिया, चिया सीड खाते हैं, कॉफ़ी, गर्म दूध, लस्सी, मौसमी और अनार का जूस पीते हैं। दोपहर में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, चिप्स, अंडा और मिक्स दाल खाते हैं। बानी पीटीआई नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध और चिया सीड्स खाते हैं। बानी को अडियाला जेल में हासिल सहूलतों की तफसीलात सामने आ गईं। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट में बताया बानी पीटीआई नाश्ते में अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने में उन्हें देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, चिप्स, अंडा और मिक्स दाल दी जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केले और सेब का शेक दिया जाता है। में बानी पीटीआई को अडियाला जेल में हासिल रिहायशी सहूलतों की तफसीलात शामिल हैं। बानी का कंपाउंड 7 सेल्स पर मुश्तमिल है, जिसके सामने 57 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी राहदारी है, जहाँ वो चहलकदमी और वर्जिश करते हैं। उन्हें साइकिलिंग मशीन और जिम का सामान भी फराहम किया गया है। कंपाउंड से मुल्हिक लॉन भी है, जहां बानी पीटीआई किताबों और अखबारात का मुताला करते हैं और धूप सेकते हैं। उन्हें सुबह से लेकर शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में महफूज माहौल में रखा गया है और बेहतर क्लास फराहम की गई है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि बानी को फराहम करदा कंपाउंड इतना वसी है कि उसमें 30 से 35 कैदियों को रखा जा सकता है। जेल काटी जाती है गैरत से, ये तकलीफें तो बर्दाश्त करना होंगी। सदर आसिफ अली जरदारी का विहाड़ी में जलसे से खिताब, कहा जेल नहीं काट सकते तो मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट की जिम्मेदारी संभाल लेते। सदर जरदारी ने बताया उन्होंने 14 साल जेल काटी, जब जेल से बाहर आए तो बिलावल भुट्टो कद में मुझसे बड़े हो चुके थे। जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। केपी में उनकी अपनी सोच है, वो तो मार कुटाई पे उतरे हुए हैं। मुल्क बनाना नहीं है, लोगों का काम करना नहीं है। मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला जाता। ये 4 साल रुक गया था। इसको सिर्फ रोज भाषण देने की आदत थी और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहाँ से आवाज आ रही है को बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दीजिए। और मैंने 14 साल जेल काटी। बिलावल जब पहली दफा मेरे पास वापस आया तो वो मेरे से हाइट में बड़ा था, 6 फुट का हो चुका था। ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है, अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना। ये काम करना जरूरी है। मदर टेरेसा बन जाते तो क्रिकेट के गॉड बन जाते।
पिशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल ना हो सका। स्वाबी इंटरचेंज पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का धरना जारी है। हाई कोर्ट ने आईजी पुलिस केपी को तमाम बंद सड़कें खुलवाने का हुक्म दिया था। केपी में दीगर जगहों पर एहतजाज खत्म कराकर सड़कें खुलवा दी गईं। तहरीरी हुक्म में अदालत ने करार दिया कोई कानून को हाथ में ना लगे, किसी को सड़क बंद करने की इजाजत ना दी जाए। हुक्मनामे में बताया गया चीफ सेक्रेटरी और आईजी केपी रास्तों की बंदी से मुतालिक अपने जवाब से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। रास्ते खुलवाने की रिपोर्ट अदालत में आज पेश की जाए। लाहौर में फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरने वाली तालबा दम तोड़ गई। 5 रुकनी तिब्बी बोर्ड ने फरिया नामी तालबा की जिंदगी बचाने की भरपूर कोशिश की। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक तालबा के सर पर गहरी चोट आई थी। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली फरिया MBBS फाइनल ईयर की तालबा थी। पुलिस वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालीमी सरगर्मियाँ 18 से 24 फरवरी तक मुअत्तल कर दी गई। तालिब इल्मों को आइंदा शेड्यूल से बाद में आगाह किया जाएगा। टूर पर बद इंतजामी, गैर मियारी खाना, रिहाइश और नारवा सलूक। ऑस्ट्रेलिया से वतन वापसी पर कौमी हॉकी टीम के कप्तान और खिलाड़ी फट पड़े। लाहौर एयरपोर्ट पर बताया, सिडनी एयरपोर्ट पर 13 घंटे लावारिस पड़े रहे। होबार्ट से आने वाली तमाम खबरें दुरुस्त हैं। हमें कहा गया चुप रहें वरना बात भारत पहुंच जाएगी। हमने वीडियो बनाकर शेयर की। नाश्ता खुद बनाते रहे, खुद बर्तन धोते रहे। मौजूदा मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुतालबा है नोटिस लें। में लेके जाया गया, उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। सिडनी से होबार्ट हम रवाना हुए। होबार्ट जाके हम जो जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुँची हैं, मैं आपको पहले बताऊँ वो सारी सच खबरें हैं, क्योंकि जो वीडियो मेरी टीम की तरफ से और मैंने बनाई थी, भेजी थी, वो हमें थोड़ा सा इन्होंने बताया, हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि बात इंडिया तक पहुँच गई है। और जब इंडिया की बात आई तो इसमें खुद मैंने फ़ील किया कि बात मेरे मुल्क की है, मेरे मुल्क की बदनामी नहीं होनी चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, आर्मी चीफ साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज़ का नोटिस लिया जाए जो कि बच्चों के साथ ज़्यादती की गई है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे काम नहीं कर सकते। अपनी टीम की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूँ पूरा। जैसा जिन हालात में मेरी टीम ने परफॉर्म किया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर आज भी स्टैंड करूंगा और कल भी स्टैंड करूंगा। हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे और तमाम मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा किया, लेकिन बार बार भरोसा करने के बावजूद भी हमारी जो सी थी वो जो रियल डिमांड्स थी वो पूरी नहीं की गई। बाद हम जब गए हैं होबार्ट, वहाँ पर गए हम 4 घंटे हिल्टन लॉबी से, डबल ट्री हिल्टन लॉबी जो होटल है उसकी लॉबी में हम बैठे रहे 3-4 घंटे। उसके बाद पता लगता है कि आपका यहाँ पर बुकिंग नहीं है, आपके पास फंड्स नहीं है। उसके बाद अब हम आपको एयरबीएनबी से वहाँ से एक हाउस इन्होंने अपार्टमेंट बुक किया है, फिर वहाँ पर पूरी टीम जाकर ट्रैवल की, वहाँ पर गई है। मैं समझता हूँ कि अब टीम का जो मोराल है वो वहीं पर ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जिस तरह हम वहाँ पर पहुँचे हैं, इस तरह की जो हरकतें देखी हमने, तकरीबन 1-2 दिन हम सड़कों पर रहे हैं। जो मैनेजमेंट की तरफ से मुझे कोई रब्ता नहीं हुआ जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ, लेकिन सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ज़रूर मेरे साथ रब्ता किया, लेकिन मैंने उनको कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है और मैं अपना जो ट्रीटमेंट है वो खुद अपने ऊपर करवाऊँ। कौमी हॉकी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया पर बद इंतजामी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। मुशीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग जारी कर दी। कहा हॉकी फेडरेशन के इक़दामात ने मुल्क और खेल की बदनामी की। ऐसा रवैया नाकाबिल कबूल है। तहकीकात का आगाज़ कर दिया। कसूरवारों को सख्त नताइज भुगतने पड़ेंगे। प्रो लीग के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाली कौमी टीम की होटल बुकिंग अदम अदायगी की वजह से मनसूख हो गई थी। खिलाड़ियों को पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से दिए गए कमरों में क़याम करना पड़ा। आज के मैच में बड़ी तब्दीलियां होंगी। फरहान की जगह फखर को खिलाए जाने का इम्कान। साबिक स्टार क्रिकेटर का हर लम्हा पुरजोश में तजिया। बासित अली कहते हैं फरहान के शॉट पर अगर कोच को प्रॉब्लम है तो दूसरों ने कौन सा तीर मारा। कामरान अकमल बोले नबीबे के खिलाफ फखर जमान खेलेंगे, फरहान को आराम दिया जाएगा। भारत से मैच से पहले जो टीम बनाई चाहिए थी इस वक्त क्यों नहीं बनाई। शुएब मलिक का हेड कोच माइक हैसन पर तंज। कहा टीम का मसला यह है स्टूडेंट्स अपने टीचर से ज्यादा काबिल हैं। अदाकारा और मेजबान नादिया खान बनी मेहमान। खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफ़ा चौधरी और आदिल ने खूब कह बखेरे। बहुत अच्छी दोस्त नन अदर देन नादिया खान। फखर जुमान को खिलाने का चांस है और साहिबजादा फरहान को बिठाने का। साहिबजादा फरहान की जगह फखर आ रहे हैं, फहीम अशरफ की जगह ख्वाजा नाफे आ रहे हैं, बरार वो भी ड्रॉप है, उनकी जगह सलमान मिर्जा या नसीम शाह में से कोई एक आएगा। बाबर आजम इनिंग्स का आगाज करेंगे साइम अयूब के साथ। अगर साहिबजादा के शॉट पे इन्हें प्रॉब्लम है इस कोच को,
تو دوسروں نے کیا شاٹ مارے ہیں. صاحبزادہ کی بات کریں, 120 رن بنا کر آیا ہے, 2 میچوں میں وہ پرفارم رہا ہے. آپ بابر اعظم کی وجہ سے اس کو اوپن کرانے کے لیے آپ صاحبزادہ کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے بہت برا شاٹ کھیلا تھا تو اس کی وجہ سے اس کی ریپلیسمنٹ آ رہی ہے, تو اگر غلطی کی سزا مل رہی ہے تو یہ تو ٹیم کم پڑ جائے گی آپ کو کل. پاکستان ورسز نبیبیا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان انشاءاللہ سپر 8 میں جا رہا ہے یا یو ایس اے. انڈیا سے پہلے جو ٹیم بنانی تھی اس وقت چینج ہی نہیں کی. سلمان علی آگا اپنا نمبر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, وہ 3 ہی کھیلے گا. اگر صاحبزادہ اس میچ میں ڈراپ ہوتا ہے تو وائی ناٹ شاداب, بابر اور شاہین شاہ افریدی. بتاؤ کہ آپ تو کرکٹر بھی ہو نا, نہیں اور ہوسٹ بھی ہو, تو زیادہ بچت کس میں ہے؟ میں آپ کو نہیں مانتا ہوں. کیوں؟ بس میری مرضی, میں اپنے آپ کو نہیں مانتا. جی عادی آپ بتا دیں. میں نام محرم کو نہیں دیکھتا. عائزہ نہیں, جاوید میاں سلیم ملک. بالکل صحیح. موسم کی بات کریں گے. ملک کے مختلف علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم سرد رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان میں مطلع ابرآلود اور موسم سخت سرد رہے گا. پشاور میں مطلع صاف اور موسم سرد رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. لاہور میں ہلکے بادل اور خنکی کا امکان ہے. کوئٹہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم سرد رہنے کی توقع ہے. کراچی میں مطلع صاف اور ہلکی ہوائیں چلیں گی. پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج پشاور میں ہوگا. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا ہے ادارے اپنی تجزیے اور رپورٹ پیش کر رہی ہیں. ہم چاند کی رویت یا شہادتوں کے مطابق فیصلہ کریں گے. کوشش ہوگی پورے پاکستان میں ایک ہی دن روزہ رکھا جائے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بدھ کی شام چاند نظر آنے کی کبھی امکانات ہیں. کہ جہاں سے بھی ہمیں شہادتیں موصول ہوں تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے, ان کو پرکھتے ہوئے جو ہے وہ فیصلہ پوری قوم کے سامنے رکھیں. ایک ہی دن ہم سب مل کر روزے کو رکھیں. مختلف ادارے پریڈکشن دے رہے ہیں, مگر ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. اور بات کریں گے سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا. پہلا روزہ آج ہوگا. حرم شریف اور مسجد نبوی میں نماز تراویح میں روح پرور مناظر. عمرہ زائرین سمیت لاکھوں فرزندان اسلام شریک ہوئے. متحدہ عرب امارات, قطر, بحرین, یمن, عراق میں بھی رمضان کا چاند نظر آ گیا. فلسطین اور غزہ میں بھی آج پہلا روزہ ہوگا. آذربائیجان, قازقستان, قرغستان اور ازبکستان میں بھی یکم رمضان جمعرات کو ہوگا. وزیر توانائی اویس لغاری کی سحر و افطار میں بجلی بلا تعطل فراہم کرنے کی ہدایت. پاور ڈویژن کی جانب سے کہ الیکٹرک سمیت تمام بجلی کمپنیز کے لیے SOPs جاری. وفاقی وزیر کی تمام ڈسکوز کو بجلی صارفین کی شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت. اویس لغاری نے کہا تمام ڈسکوز کے CEOs کنٹرول روم قائم کریں. ہائی لاسز علاقوں میں انسداد بجلی چوری مہم کے مطابق ڈیل کرنے کی ہدایت. پاور ڈویژن نے کہا فیصلے کا مقصد بقایا جات اور نقصان میں اضافے کو روکنا ہے. زیادہ نقصان والے علاقوں میں بھی سحر و افطار میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. زیادہ نقصان والے علاقوں میں لوڈ مینجمنٹ سحر و افطار کے علاوہ اوقات میں ایڈجسٹ کی جائیں. ڈسکوز کو رمضان میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی گئی. رمضان المبارک کے آتے ہی فلاحی ادارے بھی متحرک ہو گئے. مہاسیرہ کی بیواؤں اور مساکین کے 150 خاندانوں میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے عطیہ کردہ رمضان پیکج تقسیم کیا گیا. طاہر شہزاد کی رپورٹ. اوورسیز پاکستانی کی جانب سے خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع میں مستحقین اور غربا میں رمضان فوڈ پیکج تقسیم کیا جا رہا ہے. ضلع مانسیرہ کے 150 خاندانوں میں بھی ایک مکمل فوڈ پیکج تقسیم کر دیا گیا. اور آج الحمدللہ ہم یہ فوڈ پیکج کے تقسیم کر رہے ہیں. میں انتہائی مشکور ہوں انصار فاؤنڈیشن کے ان ڈونر کا کہ جن کی ڈونیشن سے آج یہ مستحقین تک یہ رمضان فوڈ پیکج, بڑا فوڈ پیکج الحمدللہ یہ ہم نے ان کو آج دیے. مہنگائی کے اس طوفان میں رمضان پیکج لینے والوں نے شکریہ ادا کیا. بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے تنظیم کے ان تمام ڈونرز کا جن لوگوں نے ہمارے لیے راشن سکیم بھیجی اور رمضان پیکج بھیجے. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں جانوں میں اجر دیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی اوورسیز پاکستانی کی جانب سے غریبوں اور بیواؤں میں رمضان پیکج تقسیم کر کے اپنی روایات کو برقرار رکھا گیا. طاہر شہزاد تنولی, ARY نیوز, مانسیرہ. پشاور پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ایکشن جاری رکھے ہوئے ہے. گزشتہ 6 ماہ میں 34 گینگز کا خاتمہ ممکن ہو گیا. عدنان طارق رپورٹ. میں گینگ وار, قبضہ مافیا اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری. CCPO پشاور ڈاکٹر میاں سعید کے مطابق سول تنازعات کی آڑ میں شہریوں کو الجھا کر رقم ہتھیائی جا رہی تھی جس کے خلاف کارروائی وقت کی ضرورت تھی. ہم نے 13,000 مرلہ جو ہے زمین اگر حوالے کی ہے یا ہم نے
78 से 80 करोड़ रुपए वापस किए। तो बेसिकली लोगों का एक एतमाद बढ़ा है कि हाँ हमारे पास एक जगह है जहाँ से हमें रिलीफ मिल सकता है। गुज़िश्ता 6 माह में पुलिस ने 13,000 मरला अराजी वागुजार करवाई और 78 करोड़ रुपए शहरियों को वापस दिलाए। 6 माह में 34 गैंग का खात्मा मुमकिन हुआ, जिनमें 4 गैंग्स खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को मतलूब थे। पेशावर पुलिस ने सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन के दौरान 1199 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस अनासिर से 27 तोले सोना, 24 गाड़ियां, 144 मोटरसाइकिल और 252 मोबाइल फोन बरामद किए। हम लोगों ने तकरीबन कोई 8 गैंग्स आइडेंटिफाई किए थे। 8 गैंग्स में से 3 जो हैं उन्होंने मुल्क से भाग गए। जब उन्होंने एग्रेसिव एक्शन देखा, उनको पता चल गया कि उन्होंने जो भी जुल्म किया लोगों के साथ उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा, तो वो यहाँ से भाग गए। लेकिन हमने उनकी कानूनी कार्रवाई स्टार्ट करके और हम लोग इंशाल्लाह ताला हमने प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, इंटरपोल के जरिए हम उनको वापस लाएंगे। CCPO पेशावर ने शहरियों को हिदायत की कि प्राइवेट जिरगों के बजाय अपने मामलात में पुलिस को ऑन बोर्ड रखें ताकि नौसरबाज अनासिर से महफूज रहा जा सके। कैमरामैन वाहिदुल्लाह के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़ पेशावर। न्यूज़ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।